विचार आरंभ करो तो पहला गुरु चरणा च हाथ दिखवाइए। उचारण करो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। श्री राग महला चौथा। श्री राग के अंदर गुरु रामदास महाराज जी का पावन शब्द है और सतगुरां के पावन अंग 40 मुख सुभाए। गुरु रामदास महाराज जी का दूसरा शब्द है। सतगुरु की सानू सोची ज्ञान बख्शिश प्रताप है। सतगुर का यत्न करके नाम मिलै मन त्रिपुटियै, बिन डाकै त्रिग जीवास। सतगुरु कहते हैं कि नाम मिलेगा तो मनुष्य तृप्त होएगा, ते नाम तो बगैर जीवन जिहड़ा वो फटकारयोग ही है। नाम मिले मन तृप्ति है। मन होर किसी तरीके नाल नहीं रचदा है। धन जिन्ना मर्जी इकट्ठा करके होर जिन्ने मर्जी पदार्थ जल्दी शहर के रब जी महाराज ने कहा भी भुखिया भूख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार सारिया पुरियां दियां पंडा भी बन के करे जोड़िए ना मन फिर भी नहीं लगता। मन होर चाहेगा हजे इस चीज का घट है, इस चीज का घट है। महाराज कहते मन ने तृप्त तां होना जितने नाम मिलेगा, रचे गए मन तां जितने के अंदर नाम पिवेगा। तृप्त हो गए जिन्होंने नाम को जपे, नहीं तो महाराज कहते हैं फटकारयोग जीवन ही है। नामै त्रिग जीवास, नाम तो बिन नामै त्रिग जीवास, नाम तो बगैर काहदा जीवन है। त्रिग का अर्थ फटकारयोग भी ना तो कोई संसार उन्होंने उस्तत वडियाई तो शोभा करता है, तो ना ही वो निरंकार के घर प्रवान होते हैं। शायद वाहिगुरू भी उन्होंने रही का जीवन देख के पछता रहा होगा कि चलो जपन आए हैं, सारा कुछ नहीं रब तो भी सुनना है भी वो भी मर्जी चलनी है। साढ़े को सोच ही है अभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रस्ते दो ही ने, वो असी जिस मार्ग पर चलना वो असी चुन सकते हैं। जे सजदे मार्ग पर चलांगे तो ये आनंद है, शोभा वडियाई है। जे नाम को टुट के आप राजा कोई जीवन जिਉਂਦਾ है तो महाराज कहते कोई बहुता वधिया जीवन नहीं, फटकार जो होती है लाड़ते पैदियां उस जीवन के उपर। कोई गुरमुख सज्जन जे मिलै, मैं दसे प्रभ गुण दास। कोई गुरु नाल जुड़िया होया गुरमुख सज्जन जी किते मिल पे ना तो मैनू भी प्रभ गुण दास, प्रभु गुणा के खजाने नाल मिला देना कदे। ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰੇ, मैंने उस प्रभु गुणा के खजाने में प्राप्त करवा देना। कदे कोई जाम हरसो देवे जोर, चरण गहूँ बपू शुभ रसना दीजे प्राण अकोर। कोई आन बुलावे मेरा प्रीत प्यारा, हम इस पे आप बिचाए। उस वाहिगुरू ने कोई दर्शन करा दे भाई, मैं अपने आप को भी उन्हें कुर्बान करने लिए तैयार हाँ। चौखंडिया का अर्थ वो तो कुरबान बलिहार जाना ही है। मैं नाम कदे प्रकाश, मेरे अंदर जो नाम का प्रकाश करवा देना कदे। मेरे प्रीतम मैं के नाम जप की जोड़ है।
ਹਉ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਧੀਐ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਪੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਗੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਪ ਜਪ ਜਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਪਣ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ। ਅਮੋਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ। ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾਮ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਤੁਠੇਗਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਢ ਰਤਨ ਦਿਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਰਤਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੁਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ, ਉਹ ਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੜ ਭਾਗੀ ਬੜ ਭਾਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਆਪ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਸੇ ਭਾਗਹੀਨ ਵਸ ਮਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਲ ਭਾਰਤ ਮੌਤ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋਗੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਮ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਪੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣ ਕਰਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੀ ਰੋਤ ਕਾਇਆ ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਹੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵਾਸਤਾ ਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਬਾਪ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਚੰਡਾਲ ਬਣਿਆ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚੰਡਾਲ, ਉਹ ਚੰਡਾਲ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਭੇਟ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਚਲੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਣ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਹੋਰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਚੀਐ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਭਾਗ ਬਾਸਨ ਕਾਰੂ ਪਰ ਸੀਏ ਤੋ ਫਸ ਲਾਗੇ ਨਾਲ। ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਦਾਗ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜੁੜਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਭੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਬੜ ਭਾਗੀ ਨਾਮੈ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਧ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਵਾਦੀ ਜਿਤ ਧਾਤੈ ਕਉਆ ਹੰਸ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂ ਇੱਥੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਰਤੀ ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਸੰਤੋਖ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ
सतगुरु सच जातो सरोवर ते जिहड़ा नहाउंदा है ना ਕਾਂ बिरती ठीक नहीं है। हंस ते हंसा हीरा मोती चुगना है। भाव के नास्तिक तो संत बन जाता है मनुख जो गुरु का संग कर ले। जे गुरु तीर्थ च इशनान करे, तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु का संग अज 8वें पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा एक ना जसवंत राय चोर संगत च मिल जाता है। तो रस्ते चो का दाह ना लगा क्योंकि संगत ने कितने विश्राम नहीं किया। वो करद्या कराउंदे कीरतपुर साहिब संगत के नाल पहुँच गया। उन्होंने तो करनी ही चोरी, दर्शन तो उन्हें करने नहीं महाराज दे। ਉਹਦਾ दाह ना लगा जांदियां ਨੂੰ महाराज ने दीवान सजाया कि संगत लाइन च ही लग गई। गुरु हरकृष्ण महाराज के दर्शन कर रही है कि वो चोर भी जोड़ा है ना वो लाइन च ही खड़ जाता। जसवंत राय भी चलो बाद च दाह लगा, बाद चोरी कर लांगे, गुरु घरों कर लांगे, संगत ने भेटा दे भी देती दा। वो संगत महाराज के दर्शन करके बैठ गई, वो भी पिछले पासे बैठ गया संगत से। महाराज ने देख के कहा जसवंत राय आ गया कि आसे पासे वेखदा कि मैं तो पहली बार आया और है भी चोर सी कि मैनू किहड़े महाराज जानते हैं किसी होर का नाम होएगा। जो कोई उठिया ना तो महाराज फिर गल देख के कहेंगे जसवंत राय आ गया, अपने आसे पासे वेखदा। महाराज कहते अं होर किसी को नहीं तेनों बुला रहे हैं। पिछों उठिया होना वो जेडे 4 को कदम महाराज तक जेडे ज्ञान ये हालत ही जानती भी की ये अंदर वापर रहा है। जे मेरे नाम का महाराज को पता है, गुरु हरकृष्ण को फिर मेरे कर्मां का भी पता होएगा। तो महाराज ने फिर कहा जसवंत राय आ गया तो हाथ जोड़ के कहता महाराज जी तुम मेरा नाम जानते हो ना, फिर मैं क्यों आया इतों भी जानते हो। महाराज कहते हाँ। तो महाराज ने एक ही वचन कहा ही चोर की आमा भरे ना कोई, चोर किया चंगा होए। कोई चोर की आमा गुरु पीर नहीं भरता। चोरी करनी कोई चंगा काम नहीं है। सानू धर्म की किरत करके छकना चाहिए, लुट खो करके नहीं खाना चाहिए। हक भराया नानका उस सूअल उस गाय गुर पीर हामा ता भले जाप उदार ना खाए। तो वो जसवंत राय अखां च जल भर के कहते सतगुरु फिर तुहाडी शरण च आई गया, करो किरपा। तो महाराज ने सिर पर सोटी लाई कह लगे हुण नाम चलाउणा है तो नाम ही वंडना है। धन की चोरी ने महाराज ने एक सैकंड के अंदर एक चोर को संत की गिरती वाला बना दिता। उन्हें गुरमुखों मुड़ के सिक्खी का प्रचार किया। उस चोर ने जोड़ा पहली मेरी दर्शन करते गुरु सरोवर है ये नहात्या ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ने हंस बन जाते, भाव के बिरती बदल देता है गुरु जी। ਜਿਹੜੇ गुरु रूपी तीर्थ च इशनान करते तो उन्होंने जड़प जड़प की मैल लथ जाती है। वो अंदरों निर्मल पवित्र होकर नाम को दृढ़ कर लेते हैं। फिर वो उत्तम पद को प्राप्त कर लेते हैं। सतगुरु के चरणों च उन्हों की लिप जुड़ी रहती है। जे मेरी मां मैं गुण ही गाँदा तो गुणों का ही विस्तार करता है तो गुण ही बोलता है। गुण बोली बहना सानू चंगा ही धारण करना चाहिए, चंगे गुणों का ही व्यापार करना चाहिए तो चंगा ही जुबान को बोलना चाहिए। ये तीन गल्लां कही ने इस पंक्ति के अंदर भी गुण गाँदा है जी, गुणों का विस्तार करता है अंदर तो गुणों को ही बोलता है। हे मेरी माँ, माँ इथों गुरु है। दुनियावी माँ को भी क्या जा रहा भी माँ तू तो जुड़ी नहीं है, मैं तो नाम जपन लग गया, मैं क्या कुछ इतने गुरु माँ को क्या गुरु तुहाडे गुण गाउणा है। मैं गुण धारण करने वास्ते आ जाता है तो महाराज मैं बाणी ही अपनी रचना तो बोलता हाँ। महाराज मेरे गुरमुखी सज्जन है वो जेडे जिन्हों ने गुण धारण कर ले तो मेरे सज्जन हर गुण गाए। महाराज अपने सज्जना च मित्रों च सत संगियां च बैठ के गुण गाउणा है। चंगे गुण किसी च बहुत ये किते कुदरती किसी च गुण वरतते हैं नहीं तो अज जिस संसार में देखिए हालत ठीक नहीं। जे कोई गुण ही गावे गुणों का ही अंदर विस्तार होवे वो बाणी पढ़े चंगे बोल बोले गुरमुखां की संगत करे गुरमुखां च बैठ के रब नूं जपे।
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਝਲੂਲੇ ਨਾਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖ ਭੋਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਸ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇ ਸੋਏ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੰਗੋ ਬੜ ਭਾਗੇ ਹੋ ਗੁਰ ਦੁਖਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਜੜਾਈ ਰੰਗ ਸਿਆਓ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਿਰੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਸਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨ ਲਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਨਾਮ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਟि ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰ, ਲੱਖਾਂ ਕਰਮ ਕਰ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਨਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੌਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਪਿਆਸ। ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨ ਨਾਥੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨ ਨਾਥੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹੱਥ ਲੋ ਮੇਲ ਕੰਚਨ ਹੋਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੋਹਿਤ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ ਜਹਾਜ਼, ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਚੜਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਚੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ 1630 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 1630 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ। 1646 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ। 30 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ 1646 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਣ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕੁੱਲ ਉਮਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 32 ਸਾਲ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ।
एक साहिबजादे को महाराज ने बेदखल घरों कर दिता ही, वो राम राय गुरु हर राय महाराज का बड़ा पुत्र। कार ने ही भी दिल्ली औरंगजेब तख्त ते बैठ जाता है 56 के अंदर ही, महाराज का भी प्रकाश भी 56 का है। 56 च ही औरंगजेब अपने भरा मार के दादा शकोर को अपने पिओ शाहजहां का कतल करके दिल्ली के तख्त से बैठ जाता है। भी उत्थे और शिकायत हुई गुरु घर की भी गुरबाणी च ना इस्लाम धर्म की बड़ी निंदा की गई है। तो आसा की वारती उत्थे पंक्तियां जिहड़ियां औरंगजेब को सुनाई गई। हालांकि औरंगजेब किहड़ा सुनता है आसा की बारे का, मतलब चुगली की गई गुरु घर के खिलाफ। कहता जी की लिखा इस्लाम के खिलाफ, कहते गुरु नानक साहब ने लिखा आसा की वार के अंदर भी मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई घुमियार घट भांडे टाकियां चलती करे पुकार चल चल रूपे पकड़ी झट झट पवे अंगियार, भी उत्थे मुसलमान की मिट्टी की गल। हुण बाबा राम राय उम्र 13 साल की है जो उत्थे गए, तो वो जोड़े काजी भलाने सब वो खफा हो गए भी 13 साल का बच्चा इन्नियां दलीलों नाल जवाब देता, किसी ना किसी तरह इनू गुरु घर कोई खारज करवा दे। बाबे राम राय ने जो औरंगजेब के काफ़ी सवालों के जवाब बड़ी दलील नाल पहलां दिते ना, तो वो काजी भलाने जोड़े बुढ़े सन वो हैरान हो गए भी 13 साल के बच्चे को इन्ना ज्ञान हो सकता है। पर जदों इस पंक्ति के अर्थ पूछे राम राय को सुनदियां काफ़ी मिल गई हैं। दिल्ली सरकार को घोड़े मिल गए, हाथी मिल गए, मजनू के टिल्ले ते डेरा लाया ही बाबा राम राय ने। तो औरंगजेब ने जो भरी सभा च सद्या भी बाबा राम राय जी गुरु ग्रंथ साहिब च लिखा कि मुसलमान की पेड़े पई घुमियार है। तो बाबे राम राय ने सहूलतां नूं वेख के हुण पंक्ति बदल दी। कहते जी नहीं, महाराज ने मुसलमान नहीं लिखाया, महाराज ने लिखाया ही मिट्टी बेईमान की, भी मिट्टी बेईमान की लिखाना है। लिखण वाले लिखारी ने गलती कर दी, उन्हें मुसलमान लिख दिता। मान तो उही लगा, बेई तो मुसल च फर्क कर दिता। तो जोड़े नाल सिख गए हैं बाबा राम राय जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी गुरु हर राय महाराज, महाराज तुहाडे पुत्र ने पंक्तियां गुरबाणी दियां बदल दी। वो कहते मुसलमान गलती नाल लिखा बे, तो महाराज ने कोई चिट्ठी का जवाब दिता, राम राय तू गुरु घर को बेदखल है, हुण साडे मत्थे ना लगी, तू साडे खिलाफ बोल दो असीं जर नहीं, तो तू गुरबाणी तो उगड़ चुकी, हुण तू बख्शिया नहीं जाएगा। तो फिर राम राय बाद महाराज को मिलना भी चाहता ही महाराज ने। तो फिर बड़े पुत्र को, हालांकि बहुत ज्ञानवान सन बाबा राम राय, पर जदों वो पंक्ति बदल दी महाराज ने उन्होंने बेदखल कर दिता। गुरु घर चों भी अपनी जद्दी जायदाद तो सारा कुछ तो, फिर 12 को दूर कीरतपुर तो आके एक चिट्ठी फिर लिखता, कहता पिता जी तुहाडे दर्शन करना चाहना, मेरी गलती माफ़ करो। तो 7वें पातशाह ने कहा कि गलती एडी वड्डी की जी माफ़ नहीं की जा सकती। कुछ इहो जिहियां गलतियां बंदा कर पैंदा जिन्होंने गुरु भी नहीं जे बख्शदा। गुरु को ये फिर गांह जाके ना 10वें पातशाह को मिलते ही राम राय, महाराज ने ये दर्शन नहीं दिते जिन्ना चिर महाराज शरीर च रहे। इन्हें गुरु गोबिंद सिंह साहब को कहता जी यमुना के कंढे ते कहता महाराज मैं तुहानूं मिलना चाहना है। तो 10वें पातशाह ने कहा हुण रिश्तेदारी च 10वें पातशाह चाचा जी लगते हैं राम राय के, कहता जी तुहानूं मिलना चाहना है। तो 10वें पातशाह ने भी कहा है भी गुरु जोत दे तेनों दर्शन नहीं हो सकते, तेनों तेरे पिता ने गुरु घर को बेदखल किया है, तो असीं तेनों दर्शन नहीं दे सकते। इन्हें फिर तरले लै कहता जी एक बारी मेरी बेनती तो सुनो। महाराज कहते फिर जमुना के कंढे ते आ जी असीं तेनों मिलांगे। तो महाराज ने पहला ही बेड़ी च बैठ के महाराज ने कंड की रखी ये वाल, 10वें पातशाह ने दर्शन नहीं दिते। तो फिर उधर रो पिया महाराज ने, महाराज नाल कंड जोड़ के बैठा रहा अपन गल्लां करदा, पर महाराज ने दर्शन नहीं दिते। 10वें पातशाह रो पिया, कहता महाराज भी मेरे मसंदा ने मैनूं मार देना। गुरु गोबिंद सिंह साहब को कहता चाचा जी, कहता है दुनियावी रिश्तेदारी से महाराज चाचा जी लगते हैं गुरु गोबिंद सिंह राम राय। कहता चाचा जी मेरे मसंदा ने मैनूं मार देना, तो तुहाडी नौं नूं इन्हां ने बेइज्जत करना है। तो पंजाब कौर सी राम राय की घरवाली का नाम, तो कृपा करो। महाराज कहते कोई नहीं असीं देखते हैं। तो वो जिउंदे नूं साड़िया जी राम राय को फिर मसंदा ने दे डेरे च। तो फिर पंजाब कौर नूं भी वो धमकियां देन लगे पसंद। तो फिर पंजाब कौर ने एक चिट्ठी लिखी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, वो चिट्ठी च भी लिखा कहते चाचा जी भी बसंत मैनूं बेइज्जत करना चाहते हैं, डेरे ते कब्जा करना चाहते, तुसीं मेरी मदद करो। तो राम राय के शरीर छड्डण तो बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब के डेरे जाते हैं। तो पंजाब कौर महाराज नूं आण के मिलदी, फिर कड़ाए च पा के मसंदा नूं साड़ते हैं। महाराज ने 2 बारी मसंद साड़े, एक बारी आनंदपुर साहब, एक बारी राम राय के डेरे च, एक बारी सीरे च, एक बारी तेल च। महाराज ने फिर उत्थे मसंद साड़े।
राम राय ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋੜੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਓ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਵਿਲਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਵੈਦਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਨਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਪੁਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ। ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ 7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੀਰ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੱਥ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਚ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰੱਬ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਓ ਜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।